विद्यार्थी मित्रों, केमिस्ट्री अंदर चैप्टर नंबर 6 में तत्वों अलगीकरण माटेना सामान्य सिद्धांतों अने प्रक्रमों चैप्टर नी अंदर आपणे आगळ वधवुं छे। हवे ए चैप्टर नी अंदर आगळना लेक्चर में आपणे कंईक एवी बात थई हती कि भाई संकेंद्रित अयस्क मांथी अपरिष्कृत धातु मेळववी एना माटे जनरली आपणे बे मुद्दाओनो अभ्यास कर्यो हतो। ऑक्साइड में रूपांतर और सेकंड वन ऑक्साइडनु रिडक्शन। आ बे मुद्दाओने आपणे ध्यान में लीधा था अने त्यार पछी आपणे प्रोसेस करी हती। फरी पाछो एक मुद्दो जे तमारी पासे हतो अपरिष्कृत धातु मांथी अथवा अपरिष्कृत धातु मेळववी, आनी अंदर जे मुद्दो तमारी पासे छे ए मुद्दाने हूँ रिकवर एक वखत लेवा मांगीश। मतलब कि रिडक्शन माटे आपणे आवी बात करी थी कि भाई MXOY प्लस YC, मतलब तमने ख्याल है आ तमारो रिडक्शन करता पदार्थ है कार्बन, Y ए सहगुणक में मूकेलो है, तमने ख्याल है ए प्रमाणे बराबर के मूकी आपणे 1 मोल 2 मोल 3 मोल एमे सहगुणक है, मोल संख्या है। तो रिडक्शन करता पदार्थ बाजूना पदार्थનું रिडक्शन करे અને પોતાનું ઓક્સિડેશન કરે। હું રિડક્શન અને ઓક્સિડેશન આ પ્રમાણે લખીશ, તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। અહીંયા ઓક્સિજન આવે રિડક્શન થાય એટલે બને અહીંયા y ટાઈમ્સ ઓફ CO ધેટ ઇઝ ગેસિયસ એન્ડ અહીંયા m આ x મોલ આ સોલિડ, અથવા તો रिएक्शन है ए कार्बन ने बदले कोई बीजा वडे करेली होय, कार्बन मोनोक्साइड वडे करेली होय तो आवुं थाय। आवुं तमे जनरली जोयेलुं हशे घणी बधी जग्याए, रिडक्शन करता पदार्थ आवे ने आमां रूपांतर पामे, आवुं तमे भणी गया घणी बधी जग्याओ पर। तो आ प्रक्रियानी अंदर सर रिडक्शन करता पदार्थ नी पसंदगी केवी रीते करवी? रिडक्शन करता पदार्थ नी पसंदगी ए त्यां कार्बन राखो, कार्बन मोनोक्साइड राखो कि बीजी कोई धातु होय तो पण चाले, बीजी कोई धातु त्यां होय तो पण ए थई सके, प्रोसेस प्रक्रिया थई सके, एमां कंई खोटुं नथी। तो आवी रीते मारो कहेवानो आखो मीनिंग एवो छे कि तमे पसंद कई रीते करशो कि रिडक्शन करता तरीके कार्बन वापरवो, कार्बन मोनोक्साइड वापरवो के कोई बीजी धातु त्यां वापरवी। कोई बीजी धातु तमे वापरो तो पण रिएक्शन थई सके, एमां कई दाखला तरीके हूँ तमने सिंपल एक्जाम्पल आपूं छुं। दाखला तरीके आवुं छे तमारी पासे ZNO प्लस Mg, शुं रिएक्शन तमे लखशो? आवुं रीते तमे करशो Zn2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस आ Mg है एमांथी Mg2 प्लस, तो शू बनशे अहींया? तो कि MgO प्लस Zn, तो ZnO मांथी Zn बन्युं, Mg मांथी MgO बन्युं, ज्यां C मांथी CO थतुं एम Mg मांथी MgO थई। तो कहेवानो मतलब एवो छे कि तमे रिडक्शन करता पदार्थ छे एनी पसंदगी कई रीते करशो। हवे खरेखर आपणे क्रिटिकल कंडीशननी अंदर आव्या सर आ तो हारू अघरू, तमे आगला लेक्चरमां फटाफट कीधुं ओके रिडक्शन करता पदार्थ बाजूना पदार्थ रिडक्शन करे, पोतानुं ऑक्सिडेशन करे, धैट्स इट। ओके नो डाउट, ई खोटुं नथी कांई। रिडक्शन करता पदार्थ आ प्रमाणे ज प्रोसेस करे, पण तकलीफ क्यां आवी कि सर कोने वापरवो रिडक्शन करता है? ए केम खबर पड़े? कार्बन ज वापरवो? घणी वखत एवुं पण बने सर कांई वांधो नहीं, बधाय कार्बन वापरो ने, नो इश्यू, तमे कार्बन वापरी सकता होय बधायमां तो क्या प्रश्न छे भाई। पण अमुक में कार्बन वापरी शकाय, अमुक में कार्बन न वापरी शकाय, त्यां कार्बन मोनोक्साइड ज वापरवो पड़े। अमुक में कार्बन मोनोक्साइड न वापरी शकाय, त्यां कंईक बीजुं ज वापरवुं पड़े। तो आवी कई कंडीशन होय कि ज्यां कार्बन वपराय, ज्यां कार्बन मोनोक्साइड वपराय, क्या कोई बीजी धातु कि मानो कि आना करता उल्टी रिएक्शन शक्य छे कि सर आवुं थयुं तो कि हाँ तो आवुं थाय ने MgO प्लस Zn, हवे तमने आवडशे अहींया ZnO प्लस Mg, धેટ इज ट्रू। आ शक्य है? ZnO होय तो Mg मूको जिंक मळी जाय, Mg होय तो Zn मूको मळी जाय, शक्य है तो कि नहीं? आवुं न चाले, आ थाय, शक्य नथी कांई। हे
પતિ પત્નીઓ તમે ગમે ને પતિને ગમે ને પત્ની કીધું ચાલે ના ચાલે. તો એવી રીતે ZNO છે એ કદાચ Mg રિડક્શન કરતા કદાચ વર્તી શકે જો કદાચ ZNO હોય તો. કદાચ કહું છું, આઈ ડોન્ટ નો, કારણ હું તમને આપીશ આગળ કે Mg હોય તો Zn ચાલે કે ન ચાલે. કાં તો પેલી પ્રક્રિયા સાચી કાં તો બીજી, બંનેમાંથી એક સાચી બીજી એક ખોટી. ખરેખર ક્રિટિકલ કન્ડિશનની અંદર છીએ આપણે. તો અત્યારે પરિસ્થિતિ શું સર, હવે શું કરવાનું કે આવું તો થઈ ગયું, હાલો કે હવે શું કરવાનું, કયો રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે એ વાપરી શકાય. કંઈ વાંધો નહીં, ટેન્શન લેવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. યાદ કરો પ્રસ્તાવનાને. પ્રસ્તાવનાની અંદર મેં તમને કીધેલું, જ્યારે આપણે 3 મુદ્દાની વાત કરી હતી. અયસ્કનું સંકેન્દ્રીકરણ, સંકેન્દ્રિત અયસ્કમાંથી અપરિષ્કૃત ધાતુ મેળવી, હવે હું એવું બોલીશ. અને ત્રીજો મુદ્દો ધાતુ મેળવવું. ત્યાર પછી મેં તમને વાત કરી હતી કે આ વસ્તુ કરવા માટે, આ વસ્તુને કરવા માટે મતલબ 3 મુદ્દાઓ છે એની પ્રોસેસ કરવા માટે, કે કદાચ અયસ્કનું સંકેન્દ્રીકરણ કરવા માટે, કે કદાચ સંકેન્દ્રિત અયસ્કનું અપરિષ્કૃત ધાતુમાં રૂપાંતર કરવા માટે, કે કદાચ ધાતુ મેળવવા માટે 2 સિદ્ધાંતોનો આપણે ઉપયોગ કરશું. ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર અને વિદ્યુત રાસાયણિક સિદ્ધાંત. આ 2 સિદ્ધાંતનો આપણે ઉપયોગ કરી અને આ ચેપ્ટરને ભણશું. અત્યારે સમય એવો છે કે આપણે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો એ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી અને આપણે નક્કી કરશું કે રિડક્શન કરતા પદાર્થ તરીકે કોને વાપરી શકાય. કાર્બન મોનોક્સાઇડ કે ત્યાં કોઈ બીજી ધાતુ કોને વાપરી શકાય, કેવી રીતે ખબર પડે, શું કરી શકાય. આ બધી જ વસ્તુઓને સમજવા માટે હું ટોપિક ઉપર આવું છું હવે. અને એ ટોપિક છે આપણો, અને કાઢી નાખું છું અત્યારે. આ કદાચ રિએક્શન તમારા મગજની અંદર બેસી ગઈ હવે, અને બેસાડી રાખજો. આજનો લેક્ચર ચાલે ત્યાં સુધી ને અને પછીનો ચાલે ત્યાં સુધી પણ, અપ ટુ 2 લેક્ચર. તો ટોપિક છે આપણો ધાતુ કર્મ વિધિના ઉષ્માગતિકીય સિદ્ધાંતો. ધાતુ કર્મ વિધિના ઉષ્માગતિકીય સિદ્ધાંતો. આ સિદ્ધાંતો તરફ મારે આગળ વધવાનું છે કે આ સિદ્ધાંતો શું છે અને કેવી રીતે એ આપણને ઉપયોગી છે રિડક્શન કરતા પદાર્થની પસંદગી કરવા માટે. હું ફરી પાછું એ રિએક્શનને અહીંયા લખી રાખું, કદાચ તમને અનુકૂળ પડે. MXOY પ્લસ YC Y ટાઈમ્સ ઓફ CO પ્લસ X ટાઈમ્સ ઓફ M. એક સહગુણક છે, યાદ રાખજો. એક્સ મોલર એવું નહીં બોલતા, એમ એટલે મેટલ છે. તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર એ કઈ રીતે સંકળાયેલું છે એની મારે વાત કરવી છે આજે. ધાતુ કર્મ વિધિ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ, મેટલર્જીની વાત કરીએ છીએ કે જ્યારે આપણે કોઈ ધાતુ મેળવવી છે તો એ ધાતુ મેળવવા માટે કઈ રીતે રિડક્શન કરતા પદાર્થની પસંદગી કરી શકાય, આજનો મુખ્ય પોઈન્ટ થયો આપણા માટે. તો એ વસ્તુને સમજવા માટે કદાચ તમે યાદ કરજો ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર નામના ચેપ્ટરને પહેલા ભાગની અંદર તમારે આવતું, કદાચ વઘાસિયા સાહેબે ભણાવ્યું હશે એવી હું આશા રાખું, મને ખ્યાલ નહીં સાહેબે ભણાવ્યું કે કોઈ બીજા શિક્ષકે ભણાવ્યું હોય. તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રની અંદર તમે મુખ્ય 3 વસ્તુનો અભ્યાસ કરી ગયા. ડેલ્ટા જી જે અગત્યની વસ્તુ છે કે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય માઇનસ હોય તો પ્રક્રિયા આપમેળે થાય, ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય પ્લસ હોય તો પ્રક્રિયા આપમેળે ન થાય, અને ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય 0 હોય તો પ્રક્રિયા સંતુલનમાં હોય. આ શબ્દને મારે આગળ લાવવો છે કે તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરો છો, અહીંયા તમે જુઓ એક બાજુ ઓક્સિડેશન સમાયેલું છે અને એક બાજુ રિડક્શન સમાયેલું છે. C માંથી CO આ જે પ્રક્રિયા થાય છે આમાં ઓક્સિડેશન છે, તમે જોઈ શકો આ વસ્તુને. અને અહીંથી જે આ બન્યું આ પ્રક્રિયા રિડક્શન છે. ઓલ ઓવર જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય
ત્યારે એમાં કંઈક મુક્ત ઉર્જાનું મૂલ્ય હોય, આવું તમે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં ભણી ગયા. તો ટોટલ બંને પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન એઝ વેલ એઝ રિડક્શન, આ બંને પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરી અને તમારે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે અને એ માઇનસ થાય એવું તમારે કરવાનું છે. કેવી રીતે આમાં પસંદગી કેમ થાય? ઓકે, સમજીએ આપણે, પછી આપણે આગળ વધીએ. પહેલો પોઈન્ટ એ છે કે ધાતુ કર્મ વિધિમાં અથવા તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના કેટલાક સિદ્ધાંતો એ ધાતુ કર્મ વિધિના રૂપાંતરણને સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના કેટલાક સિદ્ધાંતો ધાતુ કર્મ વિધિના રૂપાંતરણને અથવા તો રૂપાંતરણના સિદ્ધાંતને સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ કોણ? તો કે આમાં મેં તમને કીધું એમ અગત્યની વસ્તુ જે છે ગિબ્સ ઉર્જા, કે ધાતુ કર્મ વિધિમાં રૂપાંતર કે ઓક્સાઇડનું ધાતુમાં રૂપાંતર થયું, એ ધાતુ કર્મ વિધિના રૂપાંતરણનો સિદ્ધાંત થયો. એ સિદ્ધાંતને સમજવા માટે આપણને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે એ હેલ્પ કરે છે. કઈ રીતે? તો કે ગિબ્સ ઉર્જાના આધારે, હમણાં આપણે સમજીએ આગળ કે ગિબ્સ ઉર્જા કઈ રીતે આપણને હેલ્પ કરશે. સેકન્ડ થિંગ કે જ્યારે આપણે પ્રક્રિયા કરતા હતા, તમને કદાચ ખ્યાલ છે, તાપમાન આપણે આપતા હતા. યાદ રાખવાનું, મેં તમને કીધું તો આગળના લેક્ચરની અંદર કે ભાઈ તમે જ્યારે તાપમાન આપો ત્યારે કેટલીક રિડક્શન પ્રક્રિયા નીચા તાપમાને થાય, કેટલીક ઊંચા તાપમાને થાય. એટલે રિડક્શન પ્રક્રિયા છે એ ડિપેન્ડ ટેમ્પરેચર ઉપર પણ આધાર રાખે. તો તાપમાનના આધારે જે રિડક્શન થયું એને આપણે ઉષ્મીય રિડક્શન કીધું. શું કીધું? ઉષ્મીય રિડક્શન. અને ધાતુ કર્મ વિધિમાં જ્યારે તાપમાન આપણે આપીએ છીએ એને તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ બોલાય. શું બોલાય? તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ. તો આ તાપ ધાતુ કર્મ વિધિની અંદર કયું તત્વ કયા ધાતુ ઓક્સાઇડનું માટે યોગ્ય રહેશે, કયું તત્વ કયા ધાતુ ઓક્સાઇડ માટે યોગ્ય રહેશે, આનું અર્થઘટન અથવા તો આનું માપદંડ કોણ કરશે? તો કે ગિબ્સ ઉર્જા. ઉષ્મીય રિડક્શનના તાપ ધાતુ કર્મ વિધિમાં, ઉષ્મીય રિડક્શન મતલબ ઉષ્મા આપીને રિડક્શન તમે જે કરો એને કહેવાય તાપ ધાતુ કર્મ વિધિ. અને એની અંદર કે કયું તત્વ કયા ધાતુ ઓક્સાઇડ માટે યોગ્ય રહેશે, આનું જે મૂલ્યાંકન કરવાનું છે, આનું જે માપદંડ લેવાનું છે એ ગિબ્સ ઉર્જાને આધારે નક્કી થાય. સર કઈ રીતે નક્કી થાય? તો કે ભાઈ ઉષ્મીય રિડક્શનમાં જે માપદંડ કરવાનું છે એ માપદંડ તમારે તાપમાનનું કરવાનું છે. તાપમાન એવું પસંદ કરવાનું કે જેથી ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ મળે. ટેમ્પરેચર એવું પસંદ કરવું કે જેથી ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ માઇનસ. મુક્ત ઉર્જા કે ગિબ્સ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર એ ઋણ મળે. ટેમ્પરેચર તમારે એવું પસંદ કરવાનું, મતલબ કે કાં તો ટેમ્પરેચર અપ કરવાનું કાં ટેમ્પરેચર ડાઉન કરવાનું છે. તાપમાન અને ડેલ્ટા જી આ બે વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર તમારી સામે ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ, આ તમે ભણી ગયા બરાબર. ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણ તમે આને કહેતા, ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણ તમે આને કહેતા. આ સમીકરણની અંદર ડેલ ટુ ડી જે છે, આ ડેલ ટુ ડી શું દર્શાવે? ફેરફાર. જો બધી ડેલ ટુ ડી નોખી હોય, આ ડેલ ટુ ડી છે એ શું દેખાડે? તાપમાન. અહીંયા ડેલ ટુ ડી છે તો એ શું દેખાડે? ફેરફાર. શેમાં? જી એટલે ગિબ્સ ઉર્જા, ગિબ્સ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર.
ડેલ્ટા એચ એન્થાલ્પી ઉષ્મા ઉર્જામાં થતો ફેરફાર, ટી તાપમાન, ડેલ્ટા એસ એન્ટ્રોપી અવ્યવસ્થાનું માપદંડ, એન્ટ્રોપી એટલે અવ્યવસ્થાનું માપદંડ, બરાબર. આ એન્ટ્રોપીમાં થતો ફેરફાર. અમુક કે સર આ તાપમાન છે ને આ ઉષ્મા ઉર્જા, શું ફેર પડે? ફેર તો પડે, બંને એક નથી. તાપમાન અને ઉષ્મા ઉર્જા આ બંને એક ના કહેવાય. નો ડાઉટ ઉષ્મા ઉર્જા તાપમાન આપવાથી જ ઉત્પન્ન થાય. દાખલા તરીકે તમે જ્યારે ઉનાળાની અંદર રસ્તા ઉપર ચાલો છો ત્યારે 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર હોય અને તમારા ચહેરા ઉપર જે ગરમી લાગે એ ગરમી લાગે છે એ ઉષ્મા ઉર્જા છે. જે ટેમ્પરેચર છે એ 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. એના કારણે તમારામાં જે કંઈ ફેરફાર થાય, તમને પરસેવો વળે, એ ઉષ્મા ઉર્જામાં ફેરફાર થાય છે. એના કારણે સમજમાં આવે છે બંને વસ્તુ જુદી. મને કંઈક લોખંડનો સળિયો છે એને હું તાપમાન આપું છું 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, એનો મતલબ કે 200 ઉષ્મા ઉર્જા નથી. કારણ કે ઉષ્મા ઉર્જા છે, બરાબર, એ કિલો જૂલમાં મપાય અને ટેમ્પરેચર છે એ સેલ્સિયસ અથવા તો પ્રમાણિત રીતે કેલ્વિનમાં મપાય. બંને વસ્તુ જુદી છે. ટેમ્પરેચર આપવાથી ઉષ્મા ઉર્જા છે એ મળે, તાપમાન વધારો ઉષ્મા ઉર્જાના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય, વધે જેવું કમ્પલસરી કહી શકાય નહીં. ડિપેન્ડ અપોન તમે કોના ઉપર એપ્લાય કરો છો એના ઉપર આધાર રાખે, બરાબર. કે તમે ટેમ્પરેચર આટલું અપ કરશો તો આટલો ચેન્જીસ થશે. દાખલા તરીકે હું તમને સીધી વાત કરું કે દાખલા તરીકે એક લાકડાની એકદમ પાતળી એવી સળી હોય, દિવાસળીની માનો કે સળી હોય, એને તમે 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન આપો તો કદાચ એની અંદર ચેન્જીસ થાય રંગમાં, કે ભાઈ યલો કલર જેવી હોય, યલોઇશ જેવી, તો થોડીક એવી કાળી પડવાનો પ્રયત્ન થાય. એ જ પ્રમાણે લોખંડનો સળિયો હોય આટલો જાડો, એને તમે તાપમાન આપજો 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, થશે નહીં. તો ડિપેન્ડ અપોન ટેમ્પરેચરથી તમે કોના ઉપર આપો તેના કારણે ઉષ્મા ઉર્જાના મૂલ્યમાં કાં તો વધારો ને કાં તો શું થશે, ઘટાડો. એ ડિપેન્ડ અપોન એ પદાર્થ ઉપર આધાર રાખશે. એટલે હંમેશા તાપમાન અને ઉષ્મા ઉર્જા આ બંનેની અંદર ચેન્જીસ છે એ ધ્યાન રાખવાનું. હવે મેં તમને કીધું એમ આપણે વેલ્યુ એ આ લાવવાની છે કે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય આપણે માઇનસ કરવાનું છે, ટેમ્પરેચર એવું સેટ કરવાનું છે. તો આમાં જો તમે પહેલો મુદ્દો એવો આપ્યો છે કે તાપમાન વધારો તો ટી ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય વધે. તાપમાન વધારો ટી ડેલ્ટા એસનું મૂલ્ય વધે. ટી ડેલ્ટા એસ મૂલ્ય એટલું વધારવાનું છે કે ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય એની પાસે નાનું હોય, નાનામાંથી મોટું બાદ થાય તો જ મૂલ્ય તમને ડેલ્ટા જીનું માઇનસ મળશે. તેથી ડેલ્ટા જી ઋણ બનશે. આ ધ્યાન રાખવાનું છે. સેકન્ડ વન, ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને યુગ્મન પ્રક્રિયામાં ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય છે એ ઋણ થવું જોઈએ. આ સમજમાં ના આવ્યું કદાચ તમને, સમજમાં આવ્યું ખબર નહીં મને. ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થતી હોય અને રિડક્શન પ્રક્રિયા થતી હોય, એ બે યુગ્મન પ્રક્રિયા છે, એમાં ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય છે કેવું થવું જોઈએ, માઇનસ થવું જોઈએ. દાખલા તરીકે ઉપરની જે પ્રક્રિયા છે એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે હું લઉં, દાખલા તરીકે માનો કે હું ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા લખું તો ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા શું લખાય તો કે C+1/2O2 થી CO. સપોઝ ધારો કે અહીંયા ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ -400 કિલો જૂલ પર મોલ, દેટ ઇઝ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ. રિડક્શન પ્રોસેસ હું લખું અહીંયા કે અહીંયા તમારી પાસે આવું છે MXOY અથવા તો MO એવું લખું, ખાલી હું ફેક્સ કાંઈ લખ્યું નથી મેં, બરાબર. લખવું હોય તો એવું લખવું પડે. ઓકે, કે MO અહીંથી થશે M+1/2O2. અહીંયા ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ જે છે એ છે કદાચ ધારો કે -700 કિલો જૂલ પર મોલ. આ પણ પ્રક્રિયા આપમેળે થાય, એટલે આપમેળે પ્રક્રિયા થાય તો ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય માઇનસ થાય. આ હોલ પ્રોસેસનો સરવાળો તમે જો કરો તો આ ઉડે C+
MO CO પ્લસ M અહીંયા ચેન્જીસ થાય, આનો સરવાળો કરવો પડે એટલે -400 પ્લસ 700, તો ડેલ્ટા G એ તમને કેટલો મળ્યો? તો કે પ્લસ 300 કિલોજૂલ પર મોલ. કેટલો મળ્યો? આનો સરવાળો કરવો પડશે તમારે. આ -400 અને એ પ્લસ લાખવું પડશે તમારે. મતલબ પહેલા સમીકરણમાં તમારે બીજું સમીકરણ બાદ કરો તો જ આ ઉડે, નહીંતર તો ઉડે નહીં. સમજમાં આવે આખી વસ્તુ? નિશાની તમારે ચેન્જીસ લાવવી પડે તો જ એ પ્લસ થાય. આ બેનો સરવાળો તમે કરો, મતલબ પહેલા સમીકરણમાં તમારે બીજું સમીકરણ બાદ કરવું પડે તો જ આ વસ્તુ શક્ય છે. અને બાદ કરો એટલે માઇનસ માઇનસ થઈ જાય પ્લસ. -400 માઇનસ ઓફ 700 તો પ્લસ, -400 પ્લસ 700 કેટલું મળ્યું? 300. પ્રક્રિયા ન થાય. યુગ્મન પ્રક્રિયામાં ડેલ્ટા G નું મૂલ્ય કેવું થવું જોઈએ? માઇનસ. એનો મતલબ એવો થયો કે આનો ડેલ્ટા G છે એના કરતાં રિડક્શન કરતાનો ડેલ્ટા G વધુ હોય તો અને તો જ પ્રક્રિયા આપમેળે થાય, નહીતર પ્રક્રિયા આપમેળે થવાની નથી. મગજમાં બેઠે છે આખી વાત. તો આવી રીતે પ્રક્રિયા છે એ આપમેળે થાય કે આપમેળે ન થાય આ વસ્તુ સેટ કરશે. હવે આટલો તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ યુગ્મન પ્રક્રિયાનો ડેલ્ટા G નું મૂલ્યનો માઇનસનો મતલબ શું છે? ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા ટોટલ જે થાય એનો ડેલ્ટા G માઇનસ હોવો જોઈએ. અને એ તમે કદાચ આગળ ઘણી બધી જગ્યા ઉપર ભણી ગયા છો, બરાબર? અને આપણે આગળ ઉપર વાત પણ કરશું એની. કદાચ અત્યારે ખબર ના પડી હોય આમાં કે સર હું કામ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થયું, તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે આનું એક્ઝામ્પલ જોવાના છીએ ત્યારે વધારે આઈડિયા આવશે. આજે કંઈ પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયાની અંદર મુખ્ય આપણો આજનો ટોપિક એવો છે કે ભાઈ ચૂઝ કેમ કરવું, એઝ એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ કોણ છે એની પસંદગી કેવી રીતે કરવી. હવે એ ખબર પડી તમને ડેલ્ટા G નું મૂલ્ય માઇનસ થવું જોઈએ બંનેમાંથી, તો એ કયો પદાર્થ ચૂઝ કરી શકાય એના માટે એવું હવે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ડેલ્ટા G0 વર્સિસ Tનો આલેખ દોરવામાં આવે. શું દોરવામાં આવ્યો? ડેલ્ટા G0 વર્સિસ Tનો આલેખ. પણ આ આલેખમાં 1 ગ્રામ મોલ વાપરી શકાય. કે આ જે આલેખ દોર્યો એની અંદર ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેટલું લીધું? 1 ગ્રામ મોલ, બરાબર? O2 એક જ, એમાં ચેન્જીસ થવો જોઈએ નહીં, બરાબર? આ આલેખ કોણે દોર્યો? તો કે આ આલેખ દોરેલો છે HJT એલિંગહામ. HJT એલિંગહામે આ આલેખ દોર્યો અને જે મૂળ પ્રશ્ન હતો આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લેવાયું કે ભાઈ રિડક્શન કરતા પદાર્થની પસંદગી કેવી રીતે કરવી. તો એણે આલેખ દોરી અને સમજાવ્યું કે આવી રીતે રિડક્શન કરતા પદાર્થની પસંદગી કરવી. અને જે કાંઈ વિવાદ હતો સર કોના માટે શું કરાય, હવે ખબર કેમ પડે કયો રિડક્શન કરતા પદાર્થ વાપરવો, આ બધાનું સોલ્યુશન નિર્વિવાદ આને પૂરો પાડ્યો. કોણે? HJT એલિંગહામ. અને એલિંગહામની આકૃતિઓ પણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? આ આલેખ છે, આ આલેખને શું કહેવામાં આવે છે? એલિંગહામની આકૃતિ. આ એલિંગહામની જે આકૃતિઓ છે એ આપણે આલેખ સ્વરૂપે રજૂ કરવાની છે. અને કેવી રીતે આ આકૃતિઓ એને દોરેલી છે એને હું તમને સમજાવવા માગું છું. હવે આ જેણે આલેખ દોરેલા છે એ આલેખને સમજવા માટે એની પહેલાં હું એક રિએક્શન દ્વારા આપણે કામ કરવું છે, આ સિમ્પલ પ્રોસેસ જોવી છે. દાખલા તરીકે આપણી પાસે ઓક્સાઇડ છે MXO કરીને, આને હું ટેમ્પરેચર આપીશ, અડધી પ્રક્રિયા હું લખવા આગળ લેખીતી એમ, તો આવું થશે XM + 1/2 O2. અને મુક્ત ઉર્જાના સ્વરૂપમાં આવી રીતે લખાય, યાદ રાખજો. ડેલ્ટા RG અહીંયા લખાય MXO અને અહીંયા લખાય M, અથવા તો XM તમે લખો તો પણ ચાલે, એમાં કંઈ ખોટું નથી. આ અહીંયા પૂરું બ્રેકેટ અને નંબર 1 આપું છું, ધ્યાન આપજો થોડું.
આર એટલે રિએક્શન, આખી પ્રક્રિયાનો ડેલ્ટા જી છે, મુક્ત ઉર્જામાં થતો ફેરફાર આવો થયો. ઓક્સાઇડમાંથી મેં મેટલ બનાવ્યું. હવે ઓક્સાઇડમાંથી મેટલ કોણ બનાવે? તો કે રિડક્શન કરતા પદાર્થ જોઈ. ધારો કે હું રિડક્શન કરતા પદાર્થ તરીકે કાર્બનનો યુઝ કરું છું, તો અહીંયા C+1/2O2 થી CO. તો અહીંયા શું લખાય? તો કે ડેલ્ટા આર જી, અહીંયા C, આ CO. આ ખ્યાલ પડ્યો? પેલું અને છેલ્લું કેટલો ઓક્સિજન વપરાય છે તો આપણે ખબર છે બધાને. સપોઝ આ અપૂર્ણ દહન થાય તો કાર્બનમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને. જો પૂર્ણ દહન થાય તો 1/2 જ રખાય. C+1/2 અહીંયા મારે લખવું છે CO2, પણ આવું કરી દઈએ આપણે 2C1/2O2 થી CO2 આવું રાખી દઈએ તો ઓક્સિજન થશે 4 ને અહીંયા છે 1 જ. તો આપણે આવું કરીએ 1/2C અને અહીંયા 1/2CO2 એટલે એક ઓક્સિજન થઈ ગયો, આપ્યો એક જ ને એક થઈ ગયો. તો અહીંયા શું લખાય? તો કે ભાઈ ડેલ્ટા આર જી અહીંયા 1/2C અને 1/2CO2. આને સમીકરણ નંબર 2 આપો, અને સમીકરણ નંબર 3 આપો. અને કદાચ માનો કે કાર્બનમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ ને કાર્બનમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને કદાચ માનો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ વપરાય, તો CO+1/2O2 થી CO2 બરાબર, એક ઓક્સિજન એક અહીંયા ટોટલ 2. તો અહીંયા શું લખાય? તો કે ભાઈ ડેલ્ટા આર જી CO2. આ સમીકરણને હું આપી દઉં નંબર 3. હવે જોજો ખાસ, હું સમીકરણનો સરવાળો કરું છું. સમીકરણ 1 અને 2, સમીકરણ કોને કોને લઉં છું? 1 અને સમીકરણ 2 માટે વાત કરું છું. બે ને જોડતા, આ બે સમીકરણને ભેગા કરી આપણે તો બેનો સરવાળો કરતા. પહેલું અને બીજું હાલો જોઈ લો, ખબર પડી ગઈ? 1/2O2 1/2O2 અહીંથી ગુલટી મારી. આ ગુલટી તો જ લાગે જો બાદ કરો તો, પહેલામાંથી બીજું બાદ કરો, ખરેખર જ કરવાનું છે. તો શું થયું જોવો તમે, પહેલામાંથી બીજું એટલે શું થયું? MXO + C થી XM + CO. આ ખ્યાલ પડ્યો આટલો? એવી જ રીતે પહેલું અને ત્રીજું જોડો. કયું જોડો? પહેલું અને ત્રીજું. હું અહીંયા લખું પાછું, અહીંયા બાજુમાં લખું છું, કદાચ મારી જગ્યા નીચે જોશે હજી. સમીકરણ 1 અને 3 ને જોડતા. હાલો જોવો, 1 અને 3 જોવો, અહીંયા તમારી સામે જ છે. તો શું થશે? તો કે MXO +1/2C. હાલો 1/2O2 1/2O2 ગયા બેમાંથી, આ બે ક્યાં બે? આ અને આ. તો શું થયું? XM +1/2CO2. એવી જ રીતે તમે પહેલા આ ત્રીજું મેં ફરી પાછું આપી દીધું અને ચોથું આપી દો. તમે પહેલા અને ચોથાને જોડી દો તો પણ તમને કંઈક આવી રીતે મળશે. સપોઝ હું પહેલા અને ચોથાને જોડું, સમીકરણ 1 અને 4 ને જોડતા, તો શું થાય? જો MXO + CO, આ 1/2CO2 ને આ 1/2CO2 થી XM + CO2. રિએક્શન તો દરેકની અંદર એવી જ રીતે થઈ જે રીતે આપણે MXOY વાળા કર્યું હતું. તો બધાને તમને ખબર હશે કે આ રીતે જોયા. અને જોડતા મતલબ તમારે ખરેખર પહેલામાંથી બીજું બાદ કરવાનું હોય. આ યાદ રાખજો હંમેશા. સર મૂળ પ્રશ્ન છે એના ઉપર તમે આવો ને. એલી ગામે હું કીધું હતું અને કેમ ખબર પડી આ એ અમને સમજાવો. બાકી બધું કાઢી નાખ. તો એલી ગામે છે ને આકૃતિ દોરી હતી, એક આલેખ દોર્યો હતો. હું તો તમને જે કહું છું એ કોના વર્સિસ કોનો આલેખ દોર્યો હતો? તો કે એણે
ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ એને દોર્યો હતો. હું આ દરેક જગ્યા ઉપર અહીંયા તમારી સામે આલેખ છે એ બનાવવાનો છે આપણે, બરાબર. આલેખ તમારે યાદ રાખવાનો છે નહીં, એક્ઝામની અંદર પૂછાતો નથી તો સર ભણાવો શું કામે. JEE નેટ અને ગુજકેટની અંદર પૂછાય છે આલેખ પરથી પ્રશ્નો, બરાબર. એટલે તમારે કાર્ય કરવાનું છે, સમજવાનું છે આને. અને તમને કદાચ એક્ઝામની અંદર પૂછશે ને તો આલેખ તમને આપશે, એટલે એમાં કોઈ તમારે ડરવાનું નથી. આ જે વેલ્યુ આપી છે એ વેલ્યુ ડેલ્ટા G0ની છે, કિલો જૂલ પર મોલ, અથવા તો ડેલ્ટા જીની. 0 આપેલું હોય એનો મતલબ એવો થાય કે એ ડેલ્ટા જીની જે વેલ્યુ તમને આપેલી છે એ વેલ્યુ પ્રમાણિત છે, ઉપર 0 અથવા તો થીટા જેવું તમને કરીને આપેલું છે ઉપર, એ પ્રમાણિત છે. અહીંયા આપણે ટેમ્પરેચર છે એ લખવાનું છે, સેલ્સિયસ અને કેલ્વિન. આ 0 છે, બરાબર. આપણે ગાળો જે મૂકવાનો છે એ 400નો ગાળો તમારે મૂકતો જ આવવાનો છે. અહીંથી હું આડું અહીંયા લખું છું એટલે તમને કદાચ પ્રશ્ન થશે. આ 400 એક જ સરખી પેનથી લખીએ, બરાબર. આ ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં લખું છું 400, આ 800, પછી અહીંયા 1200, અહીંયા 1600, અહીંયા 2000, 2400, 2800 અને 3200. આ લખ્યું છે, શેમાં લખ્યું છે? ડિગ્રી સેલ્સિયસ. શેમાં છે? ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં છે આ બધા, બરાબર. આ બધાને કેલ્વિનમાં લખવા હોય તો હું તમને અહીંયા લખી દઉં 273 કેલ્વિન. આના કેટલા થઈ જાય? 673 કેલ્વિન. આ થઈ જાય 1073 કેલ્વિન. આ થઈ જાય 1473 કેલ્વિન. આ થઈ જાય 1873 કેલ્વિન. આ થઈ જાય 2273 કેલ્વિન, બરાબર. આગળ લખતો નથી, જરૂરિયાત નહીં પડે, એટલા માટે ખોટો ટાઈમ બગાડતો નથી. ડેલ્ટા G0 વર્સિસ આ જે વેલ્યુ આપી આ ટેમ્પરેચરની છે. ઓકે, હું ટેમ્પરેચર લખી નાખું, બરાબર. ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓર કેલ્વિન, આ બંનેની અંદર આપણે મૂકેલું છે. હવે તમે જનરલી આનો આલેખ છે એ જોવાનો છે, અને આનો આલેખ એ તમને આપેલો છે. હું પહેલી લાઈન અહીંયા દોરું છું. હું એઝ ઇટ ઇઝ કલર ઉપરથી જ લખીશ, એટલે તમને પ્રશ્ન થાય જે કલર છે. આ જે પેલું તમને આપ્યું એ 2 mg પ્લસ O2 થી 2 mgO માટેનો લાઈન છે. બીજી જે લાઈન છે એ 4/3 Al પ્લસ O2 થી 2/3 Al2O3. સર આ 4/3 અને 2/3 આગળ સમજાવી દઈશ, અત્યારે તમારું કામ કરો. બીજું, આ બે ધાતુઓ લખી, ત્યાર પછી એક ધાતુ આપણે લખવાની છે, બરાબર છે. એને આપણે ગ્રીન પેનથી દર્શાવીએ. આવી રીતે આપેલી છે. આ જે છે એ 2Zn પ્લસ O2 થી 2ZnO. પછી આ ત્રણ ધાતુ લખી. હવે આપણે અહીંયા હું બ્લેક પેનથી જ લખું, બરાબર ને, બ્લેક જ છે. તો 4/3 Al પ્લસ O2 થી 2/3 Al2O3. બાકી હવે જે એક જે છે, બરોબર,
એને આપણે આવી રીતે દર્શાવી 300 અને 400 ની વચ્ચે આ C+O2 થી CO2 ની લાઈન છે. હવે C+O2 ની બનાવી લાઈન, ત્યાર પછી આપણે હજી એક લાઈન બનાવી છે, બરાબર. C+O2 થી CO માટેની લાઈન, એનો આપણે કલર ચેન્જ કરીએ પાછો આવી રીતે કંઈક. અને આ લાઈન કોની દોરી આપણે? C+O2 થી CO, પણ અહીંયા 2 લખી નાખો ને અહીંયા 2 લખી નાખો, બરાબર. હજી C+O2 માંથી CO, C+O2 માંથી CO બનાવ્યું, એક CO2 બનાવ્યું, હજી એક બાકી છે આપણી પાસેથી C+O2 થી CO, C+O2 થી CO2, હજી એક બાકી CO માંથી CO2. તો CO માંથી જે CO2 બનાવેલું છે આપણે એના માટે બ્લેક પેન વાપરીએ. એ કંઈક આવી રીતે છે. CO+O2 થી CO2, આ બે બાજુ 2 મોલ વાપરું, 2 4 2 4. ઓકે, આ દરેક માટે આવું. અને બાકી આમ આ લેખ છે, હજી આવી રીતે ઘણા બધા જાય છે. આ કંઈક છે એ આમ આ કોપર માટે છે 2Cu+O2 થી 2CuO. આટલું તમારે જોવાનું છે. અને અહીંયા તમને એક બિંદુ આપ્યું છે જેનું નામ આપ્યું છે એ. આ આલેખ છે, આલેખ તમારે યાદ રાખવાનો છે નહીં, સમજવાનો છે. તમને એક્ઝામની અંદર કંઈ પણ પૂછવામાં આવશે એ તમને ત્યાં સામે બતાવવામાં આવશે કે આ આલેખ પરથી આનું શું થાય. શબ્દ એ સમજવાનો, સર અમને કેમ ખબર પડે કે કયો રિડક્શન કરતા પદાર્થ આપણે વાપરવાનો છે? એલી ગામે આના ઉપરથી દોરી અને બનાવીને તમને કીધેલું છે કે ભાઈ જ્યાં 2 રેખાઓ એકબીજાને છેદે તો અહીંયા આ ડેલ્ટા જી છે એની વેલ્યુ 0 થાય. પ્રતિછેદન થાય ત્યાં, ક્યાં પ્રતિછેદન થાય ત્યાં ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. તો એના કરતા આગળના પોઈન્ટે ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ કેવી હોય? ઋણ. સપોઝ કે અહીંયા એનાથી આગળના પોઈન્ટે થોડુંક લે તો અહીંયા ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ આ બે માટે કેવી હશે? ઋણ. હવે જતો લાઈન ઉપર આવજો. આમાંથી રિડક્શન કરતા કોણ? 2 ધાતુ છે, એલ્યુમિનિયમ અને મેગ્નેશિયમ. તો શું કરવાનું? આ તાપમાને, આ પર્ટિક્યુલર તાપમાનની વાત કરું છું કે આ તાપમાને 1600 જેવું તાપમાન તમને પૂછે કે આ તાપમાનના ગાળાની અંદર એક્ઝેક્ટ, મારીથી એક્ઝેક્ટ તાપમાન નથી, ખરેખર તાપમાન આ બિંદુ અહીં ક્યાંક આપેલું છે, આપણે થોડાક અપગ્રેડ થઈ ગયા છે આની અંદર. તો આ ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ 0, એના કરતાં નજીકના બિંદુએ તમે જાઓ. 1600 કેલ્વિન ખરેખર નથી આવતું બુકની અંદર, આપણાથી થોડી એવી માઇનોર ચેન્જ છે, બરોબર. આ ખરેખર અહીંના ભાગની અંદર આવે. કદાચ આવું કરીએ તો અહીંયા કદાચ કાંઈ ન લખીએ, એક ગાળો ચેન્જ કરી દઈએ તો આ 400 થાય, આ 800 થાય, આ 1200 થાય, આ 1600 થાય, આ 2000 થાય, આ 2400 થઈ જાય, બરાબર. અને આ 2800 ડિગ્રી સેલ્સિયસની અંદર છે. તો કહેવાનો મતલબ અહીંયા પોઈન્ટ હવે કંઈક થોડું ઘણું મેચિંગ થાય છે, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ પોઈન્ટ ઉપર ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ માઇનસ છે. સર તો માઇનસ તો છે, પણ આમાંથી કોણ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે? તો આ બેયને તમારે આમ સીધી લીટી ઉપર દોડાવવાના. હવે જોઈ લેવાનું, જો કે અંદાજ આવી જાય ભાઈ આ બેમાંથી કોની વેલ્યુ વધારે, ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય વધુ ઋણ કોનું? મેગ્નેશિયમનું છે સર. તો મેગ્નેશિયમ રિડક્શન કરી શકે કોનું? Al2O3 નું. કોનું રિડક્શન કરી શકે? આટલો ભાગ હું અહીંથી કાઢી નાખું છું. હવે તમારે કદાચ જરૂરિયાત નથી, સરસ આપણે સમજવું છે, બરાબર. આટલો ભાગ કેન્સલ આઉટ કરી નાખું છું. જોતું હોય તો તમે લખી લેજો, બરાબર. વિડીયો પોઝ કરી. ઓકે, હવે જો
એનો મતલબ એવો થયો કયા તાપમાને છે જો તો અહીંથી તમે તાપમાન આપો નીચે આવું કંઈક આવે 1200 ને 1400 ની વચ્ચે 1200 ને 1600 ની વચ્ચે 1400 કે સમથિંગ એવું કંઈક છે એક્ઝેક્ટ તમારી બુકની અંદર તમે જોઈ અને સીધી લીટી કદાચ તમે ગણો તો 1350 એવું કંઈક આવે એટલે હું જનરલી તમને ખાલી આવું કહી શકું કે એ બિંદુથી નીચે શું રિએક્શન થાય કોણ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે કોની વેલ્યુ વધારે છે ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય માઇનસ છે એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચરે એ બિંદુથી નીચે હું કહું છું કોણ વર્તી શકે તો કે mg રિડક્શન કરતા થાય કોના માટે એલ્યુમિનિયમ વાળા ભાગ માટે એટલે આવું લખી શકાય Al2O3 પ્લસ mg તો અહીંયા થશે MgO પ્લસ આ N પ્રક્રિયા સમતુલિત તો તમને આવડશે એમાં કંઈ મોટો મુદ્દો નથી અહીંયા કદાચ તમે ચાલો કરી જ દઉં એટલે તમને થાય નહીં સાહેબને આવડતી નથી ઓક્સિજન 3 છે અહીંયા 3 મૂકી દો Mg 3 થી અહીંયા 3 મૂકી દો એલ્યુમિનિયમ 2 છે અહીંયા 2 મૂકી દો વાર્તા પૂરી આ રિએક્શન થઈ શકે ધેટ ઇઝ પોસિબલ અથવા હવે તમે જો ઉલટા કરો તમે ઉલટા ભાગો એ બિંદુથી ઉપર માનો કે આ 2000 સેલ્સિયસની વાત કરું છું અહીંયા એ બિંદુથી ઉપર અહીંયા લખવું આવું એ બિંદુથી ઉપર હવે ચાલો આડી લાઈન કરો કોની વેલ્યુ વધારે થઈ કોની વેલ્યુ વધુ ઋણ થઈ સર હવે એલ્યુમિનિયમની થઈ હો જો કોની થઈ હવે એલ્યુમિનિયમની થઈ ને એ બિંદુ કરતા ટેમ્પરેચર ચેન્જ કર્યું જોજો તમે ખાસ ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરો વસ્તુ આખી બદલી જાય હવે એલ્યુમિનિયમ સર વેલ્યુ વધારે ઓછી કોની mg જેનો ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય વધુ ઋણ એ રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે આ ખાસ નોંધ તરીકે તમે મગજની અંદર બેસાડી લેજો બરાબર હમણાં લખીને તમને આપું જે હું કહું છું પેલા લખી જ દઉં એલિગ્રામ આકૃતિમાં એક ચોક્કસ તાપમાને જેનું ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય વધુ ઋણ તે રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તી શકે એ તમે જોયું હવે હું અહીંયા વાત કરતો તો આ મુદ્દો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ક્યાંય છે નહીં તમે બુકમાં ગમે ત્યાં ફેરબુકમાં જ્યાં ક્યાંય લખતા હોય ત્યાં લખી નાખજો બહુ સરસ રીતે એ બિંદુથી ઉપર જો તમે ખ્યાલ પડ્યો હવે એ બિંદુથી ઉપર ગયા કોની રિડક્શન કરતાની વેલ્યુ ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય કોનું વધારે તો સર એલ્યુમિનિયમનું થયું વધારે અહીંયા -800 છે અહીંયા ઉપર જાવ તો 750 જેવું થઈ જાય બરાબર તો અહીંયા શું રિએક્શન થાય તો એલ્યુમિનિયમ રિડક્શન કરતા કોનું રિડક્શન કરે તો કે બીજો છે એનો ઓક્સાઇડ MgO પ્લસ Al તો શું થાય આ તો રિએક્શન તો એની એ જ થવાની છે એ તો તમને આવડે જ અહીંયા 3 મૂકી દો ને અહીંયા 3 મૂકી દો ને અહીંયા 2 મૂકી દો પણ એક પર્ટિક્યુલર તાપમાન યાદ રાખજો હંમેશા કે જો તાપમાન બદલે તો રિડક્શન કરતા બદલી જાય આ ખ્યાલ પડ્યો હવે મગજમાં બેઠું હવે સપોઝ અથવા તો માનો કે આની વચ્ચેની વાત કરું ઝિંક અને ઓક્સિજન માટેની વાત કરું તો કોઈ પર્ટિક્યુલર તાપમાને મારે વાત કરવી પડે કે ભાઈ કયા તાપમાને કોણ તમે એમને ખાલી જો કે માનો કે હું તમને એમ કહી દઉં કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર તાપમાનની હું વાત લઈ લઉં અહીંયા કે દાખલા તરીકે 1800 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને આ ઝિંક સીધું તો નથી દોડતો પણ અહીંયા આવી ગયું હવે આ બેમાંથી કોનું વધારે તમને એક્ઝેક્ટ જોઈને ખબર પડી જાય ઝિંકનું વધારે છે તો ઝિંક રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે કોના માટે કોપર ઓક્સાઇડ માટે તો આવું થાય કે CuO પ્લસ Zn થી ZnO પ્લસ C આ કે એકબીજાને છે પરિચ્છેદ નથી કરતા એટલે કંઈ ન થાય પરિચ્છેદ કરતા હોત તો એના કરતાં ઊંચા તાપમાને ઊંચા બિંદુએ જતા પણ એ શક્ય બનત બરાબર તો આ વસ્તુ બરાબર તમે ઝિંક અને એલ્યુમિનિયમને બેને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર તાપમાને લઈ લો તો પણ તમને ખબર પડી જાય કોનું શું થશે ઓકે આટલું ખબર પડી હવે તમને એક ચોક્કસ થઈ ગયું છે કે ભાઈ સર પસંદ કેમ કરો રિડક્શન કરતા કે ભાઈ એલિગ્રામ આકૃતિમાં જોયું આમ ખાલી આટલા જ આપ્યા છે બરાબર બાકી ઘણા બધા હોઈ શકે
આપણે આટલું આપ્યું જ રિડક્શન કરતા તરીકે જનરલી આ જ હોય. કાર્બનમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ થાય, કાર્બનમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ થાય, કાર્બન મોનોક્સાઇડમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. આપણા 3 વરાજાની જ વાત કરવાની છે. મૂળ આના ઉપર જ છે બધું જે છે. એક સ્લાઇટલી મગજની અંદર પ્રશ્ન થાય કે સર આમ કેમ થયું? આ આલેખ જે જતો હતો એ અહીંથી સીધો કેમ વેરિએશન આવ્યું? સેમ હિયર. શા માટે આવું વેરિએશન આવ્યું? આ હું તમને સમજાવું. તમારા બુકની અંદર પેજ નંબર 158 ઉપર જે ઓલું આપેલું છે ને અંદરના ભાગની અંદર, આ બધી વસ્તુ એની અંદર આવી જાય. એક્ઝામમાં નથી પૂછવાનું તમને, બરાબર, પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આવું એટલા માટે છે અહીંયા કે ઝિંક છે ને એ સોલિડ ફોર્મમાં હોય. તમે ટેમ્પરેચર આપો છો અપ ટુ ધીસ, અહીંયા ઝિંક છે ને એ લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જાય. સોલિડમાંથી લિક્વિડ ફોર્મમાં આવે એટલે આપણી પાસે જે સમીકરણ છે ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ, આમાં વેરિએશન આવે. આમાં વેરિએશન મતલબ શું થાય? આમાં સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં ગયો એટલે શું થાય? એન્ટ્રોપી ઘટે. શું થાય? એન્ટ્રોપી ઘટે. કારણ કે વ્યવસ્થિતમાંથી અવ્યવસ્થિત સોલિડ હોય તો કણો એક રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા હોય સોલિડમાં. એમાં એન્ટ્રોપી સૌથી ઓછી સોલિડમાં હોય. 3 અવસ્થાની વાત કરો તો સૌથી ઓછી ક્યાં હોય? સોલિડમાં. એના કરતાં થોડીક વધારે અવ્યવસ્થા ક્યાં હોય? તો કે થોડીક અવ્યવસ્થા લિક્વિડમાં. સૌથી વધારે અવ્યવસ્થા ક્યાં હોય? ગેસની અંદર. સોલિડમાંથી લિક્વિડની અંદર આવે એટલે શું થયું? તો કે ભાઈ એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય ઘટ્યું. એન્ટ્રોપીનું મૂલ્ય ઘટશે એટલે ટી ડેલ્ટા એસ ઘટે. ટી ડેલ્ટા એસ ઘટે એટલે ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય જે ઋણ હોય એમાં કરતાં નીચું આવે. યુ કેન સી ધેટ. જેમ જેમ ત્યાં તમે ઉપર ગયા એમ ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય સીધું ઘટવામાં આવ્યું. સેમ હિયર. આ એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે. શું છે એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ? કે આ બિંદુએ એ પીગળવાની શરૂઆત કરે એટલે અહીંયા એમજી સોલિડ હતો, અહીંયા આ એમજી લિક્વિડ થયો એટલે એની એન્ટ્રોપીની અંદર ચેન્જ આવ્યો. ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય હવે ઓછું ઋણ થતું જશે. અને ઓછું ઋણ થતું જાય એટલે તમને ખબર પડે કે પ્રક્રિયા થોડીક મુશ્કેલ થતી જાય. બરાબર છે? અમુકમાં ચેન્જીસ નથી થતો. ચેન્જીસ એટલા માટે નથી થતો કે સેમ ટુ સેમ છે, અવસ્થા નથી બદલાતી. સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં કે એવું કંઈ ચેન્જીસ થતો નથી એટલે એટલો બધો કાંઈ ચેન્જીસ થવાનો કે એવો કાંઈ પ્રશ્ન નથી આવતો. સેકન્ડ થિંગ એ આપણે વાત કરવી છે આ લેક્ચરની અંદર કે સર ડેલ્ટા જીના મૂલ્યમાંથી તમને કદાચ એક ભેગું આપેલું છે કે એલિગામ આકૃતિની મર્યાદાઓ શું છે. તો ખાસ કરીને મુખ્ય મર્યાદા તો એ છે કે ભાઈ ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય માઇનસ થઈ ગયું એટલે પ્રક્રિયા આપણે છે નો ડાઉટ એની સામે કોઈ ઇસ્યુ નથી. પણ સાથે સાથે તમારે સંતુલન અચળાંક આની વાત પણ કરવી પડે કે સંતુલન અચળાંકની વેલ્યુ શું છે, કેટલી છે. અથવા તો કે જ્યારે ફેઝ ટ્રાન્સફર થાય કે જ્યારે ડેલ્ટા જીની અંદર પણ સોલિડમાંથી લિક્વિડ થાય કે લિક્વિડમાંથી ગેસિયસની અંદર રૂપાંતર પામે ત્યારે એન્ટ્રોપીમાં ફેરફાર થવાથી ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય કેટલું ઋણ થાય તો કેટલો ચેન્જીસ થાય. આ વસ્તુ ખાસ અગત્યની છે જે આપણને અહીંયા એલિગામ આકૃતિની અંદર કહેવામાં આવેલું નથી. તો આ વસ્તુ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર? એલિગામ આકૃતિ હું આશા રાખું છું તમને બધાને મગજની અંદર બેસી ગઈ કે આ એલિગામ આકૃતિ તમારે પાકી કરવાની નથી. આ મગજમાં ઘુસાડી લેજો ખાસ બેસી કે તમારે આકૃતિ બાકી કરવાની કે તમારે આ લેખ પાકો કરવાનો. તમને એક્ઝામની અંદર આપેલો જશે સામે ફેસ કે લ્યો ભાઈ એલિગામ આકૃતિ પરથી તમારે નક્કી કરવાનું છે કોણ કોનું રિડક્શન કરશે, કે સરળતાથી રિડક્શન કોનું થઈ શકે ને કોનું ના થઈ શકે, ક્યાં ટેમ્પરેચર. મેં તમને અહીંયા તમને પહેલામાં બતાવ્યું કે ટેમ્પરેચર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટેમ્પરેચરનો રોલ છે એ ખૂબ અગત્યનો છે કે એ બિંદુથી નીચે મેગ્નેશિયમ છે રિડક્શન કરતા છે અને એ બિંદુથી ઉપર એલ્યુમિનિયમ છે રિડક્શન કરતા છે. ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય તો રિડક્શન કરતા બદલી જાય. બરાબર છે? તો સીધી અને સિમ્પલ રીતે વાત કરીએ આપણે તો એલિગામ આકૃતિ જનરલી હું એવું ન કહી શકું કે બોર્ડમાં ન જ પૂછાય. એના માટે ઓછી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગુજકેટ, જેડબલઈ અને નીટની અંદર
વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રિડક્શન કર્તાના રોલનું તમને ખબર છે કે રિડક્શન કરતા પદાર્થ બાજુના પદાર્થનું રિડક્શન કરે અને પોતાનું ઓક્સિડેશન કરે. મતલબ ઓક્સાઇડ છે એ તમે ઉપરના બિંદુએ જશો બરાબર, કે જેનું ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય છે એ જેનું ઓછું હોય એનો ઓક્સાઇડ છે એ સ્ટેબલ થાય. કેવો હોય? એ સ્ટેબલ હોય. એ સ્ટેબલ હોય એટલે જેનું વધુ છે રિડક્શન કરતા તરીકે વર્તે અને જેનો ઓછો છે ઓક્સાઇડ એ સ્ટેબલ તરીકે રહે, એટલે રૂપાંતર થઈ જાય. બરાબર. પણ એ બિંદુથી આ ડેલ્ટા જીથી ઉપરના ભાગની અંદર ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ પોઝિટિવ હોઈ શકે. આના તમે કામ કરો, તમે ચેન્જ ન કરો રિડક્શન કરતા, તો એ પોઝિટિવ થઈ જાય. કેવી રીતે થાય? વધારે પડતી સમજ, આના આઈડિયા વધારે ક્લિયર આપણે કરવા છે. આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો તમારી બુકની અંદર આપેલા છે, સ્વાધ્યાયના, ઉદાહરણના, લખાણ સંબંધિત કે કોયડાના, એ દરેક આપણે સોલ્વ કરશું અને એના આધારે તમને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ એલિગામ છે એનો કઈ રીતે આપણે યુઝ કરી શકીએ. આગળના લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી બધાને ટાટા બાય બાય, સી યુ.